صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس راستے میں نکل رہے ہیں۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے باعتبار دنیا کے نہیں، باعتبار اعمال صالحہ کے بھی، جو اپنے مقام پر اگر اعمال صالحہ کریں اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام اس سے بھی افضل ہے۔ خوب روایتوں کے اندر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے فضائل دیکھا کرو۔ ہماری نقل و حرکت میں صحابہ کی مشابہت کا آنا مطلوب ہے، اور ہماری نقل و حرکت میں صحابہ کے فضائل، صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل کا ہونا مطلوب ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے اس یقین سے کہ اس راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ سب سے افضل ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نکلنے کا یہی جذبہ بنایا تھا۔ مدینہ منورہ میں رہنا باہر نکلنے سے افضل نہیں سمجھا گیا، حالانکہ مدینہ منورہ میں رہنے کے فضائل مسلم ہیں، ایسی باہر نکلنا مدینہ میں رہنے سے افضل ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا پرسوں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ یہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے زمانے میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ ان سے یہی کہا گیا کہ تم ٹھہر گئے ہو، آدھے دن میں تمہاری جماعت تم سے 500 سال آگے نکل گئی۔ وقت کی تنگی ہے میرے دوست عزیزو، آپ حضرات خود ہی ان تمام فضائل کو غور کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں پھرا کریں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ان فضائل کو منتخب کے آخر میں حضرت نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے فضائل جمع کیے ہیں، انہیں خوب غور سے دیکھو، قدم قدم پر سوچو، جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں پیدل چلو۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے پر جو غبار اڑتا ہے وہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے کی پیدل نقل و حرکت سے اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی پیدل چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں راستے سے ایک طرف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں صحابی ہے نا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ وہی ہے۔ فرمایا اس کو یہاں بلاؤ۔ آپ نے بلا کے فرمایا تم راستے سے ہٹ کر کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ غبار اڑ رہا تھا، میں اس سے بچ کر الگ ہو گیا ہوں۔ غبار اڑ رہا تھا زمین سے، میں اس سے بچ کر اس سے چل رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس غبار سے بے رغبت مت ہو، اس غبار سے بے رغبت مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے حسن کو بڑھانے کے لیے اس غبار کو بطور پاؤڈر کے استعمال فرمائیں گے۔ ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ کے راستے کی پیدل نقل و حرکت صحابہ کی مشابہت ہے۔ میرے دوستوں بھی عزیزو، میری بات یاد رکھیو، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ تو اس نقل و حرکت کی مشابہت ہے اس نقل و حرکت صحابہ کے زمانے میں سارا قائم ہے۔ ہمیں اس راستے میں چلنے میں صحابہ والا جذبہ سامنے رکھنا ہے، تو ہمیں اس کام پہ استقامت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اسی جذبے پر وہ سب کچھ ملے گا جو اللہ نے تربیت اور ہدایت اور نورانیت صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے۔ جتنی غیبی نصیحت وعدے ہیں وہ سب کے سب وعدے اسی طریقے جوہد پر پورے ہونے ہیں جو طریقہ جوہد صحابہ کرام کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے پیدل چلو اور ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ، ہر فرد کو دعوت دو۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کسی انسان کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، ہر فرد کو دعوت دو۔ ہم کسی جماعت کو جماعت نہیں سمجھتے، ہم کسی طبقے کو طبقہ نہیں جانتے، ساری امت مطلوب ہے، ساری امت مطلوب ہے، ہم طالب ہیں، ہم مطلوب نہیں ہیں، ہم طالب ہیں۔ ساری امت مطلوب ہے، ساری امت کی، ساری انسانیت کی ہدایت مطلوب ہے اللہ سے، اور ایمان والوں میں سے ہر فرد کو دعوت دو، چلتے پھرتے دعوت دو، جہاں کا آپ کا رخ بنے مشورے سے وہاں جاؤ، لیکن سواری میں بھی دعوت دیتے ہوئے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام دینے بھی دعوت دے رہے تھے، کوئی موقع نبیوں کے لیے دعوت چھوڑنے کا نہیں ہے، چاہے حالات سازگار ہوں یا ناساز ہوں، تنگی کے ہوں یا فراقی کے ہوں، بیماری کے ہوں یا صحت کے ہوں، صحابہ نے کسی حال میں اور نبیوں نے دعوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نکلنا ہے اور ہر حال میں نکالنا ہے اور ہر فرد کو دعوت دیتے ہوئے جانا ہے۔ بس میں ذہن میں بیٹھے ہو
ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ اور سنو غور سے بات، ادھر دیکھو، نہیں دیر سے بات سنو، ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ، بس بھائی سنو بات دھیان سے ভাই কথাবার্তা শুনি আমরা আমরা মেহরবানি করে খামোশ হয়ে যাই, তা কেউ না দাঁড়াই নিজের জায়গা থেকে বসে মেহরবানি করে। سفر میں ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ، ہر فرد کو دعوت دینا یہی اصل سنت نبوی ہے، اس کام کے اندر عمومیت ہی اصل ہے۔ اس طرح ہم بس میں ہو یا ٹرین میں ہوں، اعمال کرتے ہوئے ذکر میں مشغول رہیں اور انفرادی دعوت دیتے رہیں، جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعت پہنچے تو ہم سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو سامان اپنا لے کر سواری سے اتریں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا کا مانگنا مسنون ہے، اللہ سے ان بستی والوں کی محبت کو مانگ لو اور ان بستی والوں کے دلوں میں اپنی محبت بھی اللہ سے مانگ لو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہی مسنون دعا ہے۔ مسنون دعا بستی میں داخل ہونے کی پہلے مانگ لو، پڑھ لو، پھر بستی میں داخل ہو، مسجد سے ابتدا کرو، مسجد میں سنت طریقے سے داخل ہو۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد ادا کر لو، پھر ساتھیوں کو متوجہ کر کے مشورے کے لیے بٹھاؤ۔ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی سوال سے بچنے کے لیے اپنے کھانے کا نظم پہلے ہی کر لو، تاکہ محلے والے آ کر یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کھانے کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا۔ ہم حضرت فرماتے تھے کہ اگر اپنے کھانے کا انتظام کر لیا تو آدھا کام ہو گیا۔ ہم سوال کی شکل نہ بناویں، سوال کسی سے بھی نہ کریں اور خود سوال کی شکل بھی نہ بناویں، اپنی ضرورت کی چیز سب ساتھ رکھیں۔ جس نے اس راستے میں نکل کر سوال کر لیا اس نے اپنے لیے فقر کا دروازہ کھول لیا، جس نے اس راستے میں سوال کر لیا اس نے اپنے لیے فقر کا دروازہ کھول لیا۔ جو اس راستے میں سوال سے بچے گا اللہ اس کے لیے غنا کا دروازہ کھول دیں گے۔ صحیح حدیث ہے کہ جس نے سوال کیا اللہ کے غیر سے اس نے میرے فقر کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے سوال سے بہت بچنا ہے، کسی ادنا چیز کا بھی سوال نہ کریں، نمک کا بھی سوال نہ کریں، اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ لے کر چلیں، کھانا پکنے کے لیے رکھ دیں اور دیر سے مشورہ کریں۔ مقامی لوگوں کو مشورے میں ضرور شریک کریں، مقامی لوگوں کو مشورے میں ضرور شریک کریں اور ان کو رہبر بنا کر ایک ایک گھر پر جا کے ملاقات کریں۔ جس طرح بات عرض کی گئی ہیں اس طرح ہم ہر جگہ جا کر ایمان اور اعمال سے کامیابی کے یقین کی دعوت دیں، لوگوں کو گھروں سے نکال کر مسجد ہال میں لاویں اور مسجد کے ماحول میں لا کر دعوت دیں۔ ہمیں اس طرح صبح شام، جس سے میں نے عرض کیا ہے تعلیم کرنے کے لیے، صبح شام 2.5-3 گھنٹے جم کر تعلیم کرنی ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر 24 گھنٹے کا پورے اعمال کا مشورہ کر لو، ایک ایک سے رائے لو۔ مشورہ انتہائی اہم عمل ہے، یہ بڑی اجتماعی عبادت ہے، یہ مسجد کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کر کے فرما دیا کہ اس کی اہمیت، اس کی اندر اجتماعیت اور اس کا مسجد کا عمل ہونا یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ مشورے کو بیان کیا ہے۔ الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، سارے کام آپس کے مشورے سے کرو، ساتھیوں سے خوب رائے لو، جس سے رائے نہیں لوگے اس سے کام نہیں لے سکو گے۔ مقامی لوگوں سے بھی خوب رائے لو، مقامی لوگوں سے کام کے بارے میں اب وہاں کی کام کی کاغذات ضرور لے لو اور انہیں ساتھ لے کر ایک ایک فرد پر محنت کرو۔ ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالو، 4-4 مہینے کے لیے ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالو۔ یہ میری بات سب یاد رکھیں کہ اصولی بات ہے کہ جو نکلنے والی جماعت کسی مسجد میں پہنچے وہ مسجد کی جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر لے۔ یہی اصل نصرت کی بنیاد ہے، سبب ہے۔ ہر جماعت چاہے وہ 3 دن کی جماعت ہو یا 4 مہینے کی جماعت ہو یا سال کی جماعت ہو، جو جماعت کسی مسجد میں پہنچے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے لے اور انہیں مسجد نبوی کے نمونے پر، مسجد نبوی کی ترتیب پر مسجد کو آباد کر کے عملی طور پر کر کے دکھلاوے کہ دیکھو مسجد کی آبادی کا عمل یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اعمال سے اس طرح آباد رہتی تھی کہ کچھ صحابہ مسجد میں عمل کرتے رہتے تھے اور کچھ صحابہ وہ ملاقات کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے۔ آپ انہیں یہ مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلائیں، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اعمال کس طرح جاری رہتے تھے اور بعض کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان اور تعلیم کے حلقوں میں کیسے لا کر بات سمجھائی جاتی تھی۔ جو جماعت کسی مسجد میں بھی جائے وہ جماعت اس مسجد کی جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر لے،
اور اس مسجد کی جماعت کو عملی طور پر مسجد نبوی کا عملی نقشہ کر کے دکھلا دے. جب یہ دیکھ لے کہ اس محلے میں ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو گئی، ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکل گئیں، ان کی مسجد کے اندر تعلیم کا اور مشورے کا اور سیرہ جماعتوں کا اور ان کی مسجد کے اندر جو ہے گشت کا معمول شروع ہو گیا، 5 اعمال اس میں شروع ہو گئے عملی طور پر. جماعت دیکھ کر، میری بات غور سے سنیو بھائی، جماعت اطمینان کر لے کہ یہ مسجد اس معمول پر آ گئی، تب یہ اس مسجد سے آگے بڑھیں، چاہے اس میں ان کو کتنا بھی وقت لگ جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدھے مسجدیں 1 دن ٹھہرے 2 دن ٹھہرے. ہماری جماعتیں بڑی غلطیاں کرتی ہیں کہ نقل جماعت نکلنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں سمجھتی. نقل جماعت نکل گئی، محلے کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. یہ جماعت نہ نکلی تو بھی چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. نہیں، بس ہر جماعت یہاں سے نکلنے والی وہ اطمینان کر لے کہ مسجد کی جماعت ان اعمال پر آ گئی یا نہیں آ گئی. محلے کے ہر فرد میں دعوت کا جذبہ پیدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا. جب اطمینان کر لیں کہ ہاں یہ لوگ ان اعمال پر آ گئے ہیں، تب یہ جماعت جس مسجد سے اگلی مسجد میں جاوے، اس مسجد کے اندر بھی یہی اعمال قائم کرے. اس طرح ہمیں مسجد اعمال دعوت کو زندہ کرتے ہوئے چلنا ہے. ہر جگہ سے نقل جماعت میں نکالو. اس کے لیے ہمیں 5 طرح گشت کرنا ہوگا. میں ایک تعلیمی گشت عرض کر چکا ہوں کہ تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہونا چاہیے، یہ صحابہ کی سنت ہے. اس کے علاوہ عمومی گشت، ایک فرد کے گھر پہ جانا، اس سے ملاقات کرنا اور مسجد کے ماحول میں لا کر بات کو سمجھانا. اگر آنے سے عذر دے تو وہیں بات پوری کر کے مسجد کے لیے فارغ وقت اس کا لے لو. پھر ایک خصوصی گشت، وہاں کے علماء یا دنیا میں اعتبار سے بڑے لوگ ہیں، ان سے بھی جا کے ملاقات کرو. ان کی دنیا کی بیان نہ کرنا اور ان کی دنیا کی برائی بھی مت کرنا، کیونکہ جس چیز سے ان کی محبت نہیں ہے، جس چیز سے ان کو محبت ہے اس کی برائی کرو گے تو تمہاری چیز سے نفرت کریں گے. ان کے کام کو سراہتے ہوئے اپنی دعوت پیش کرو اور ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ یہ اس کے کرنے کا کام ہے. ہر فرد کو داعی بنانا ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے. یہ کام امت سے متعلق ہے، جماعت اور فرد سے متعلق نہیں ہے. ہر فرد کو داعی بنانے کی کوشش 2 طرح سے ہوگی، ایک دعوت کے ذریعے اور ایک راتوں کی دعاؤں کے ذریعے کہ اے اللہ امت کے قلوب کو اس کام کے لیے منشرح کر دے اور امت کے تمام طبقات کو اس محنت پر مجتمع کر دے. راتوں کو اللہ سے 2 روپے سے مانگنا ہوگا. میں عرض کرا دیا کہ ایک عمومی گشت، خصوصی گشت، اور اسی طرح ہمیں ایک اصولی گشت بھی کرنا ہوگا کہ ساتھیوں کو اصول کر کے لاؤ مسجد میں اور یہاں سے جماعت بندی کر کے اور ان کا امیر طے کر کے اللہ کے راستے میں ہر جگہ سے نقل جماعت روانہ کرتے ہوئے چلو. মেরে মহান দোষা বুজুর্গ বলেন যে ভাই এই সমস্ত সিফাতগুলা, এই সমস্ত গুণাবলীগুলা নিজের ভিতরে হাসিল করার জন্যই আল্লাহর রাস্তায় যাইতে হবে. আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নকল হরকত করা, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে চলা, এটা মেরে মহতরম দোষা বুজুর্গ এই সমস্ত গুণাবলীকে হাসিল করার জন্য আল্লাহর রাস্তার এক সকাল এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা আছে তার চেয়ে বেশি উত্তম. দুনিয়ার ভিতরে দুনিয়ার জিনিসও আছে, দুনিয়ার ভিতরে যত নেক আমল হয় তাও আছে. বলে যে দুনিয়ার বলতে দুনিয়ার ভিতরে বলতে একটা হলো দুনিয়ার জিনিসও বোঝা যায়, আরেক হলো দুনিয়াতে যত নেক আমল হয় তো এই সমস্ত নেক আমল বলে যে আল্লাহর রাস্তা সমস্ত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর রাস্তার এক সকাল বেশি উত্তম. তো এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহর রাস্তায় চলা, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করার উপায়. সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার উপায় হলো আল্লাহর রাস্তায় চলা. এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহর রাস্তায় যে ধুলাবালি বলে যে সমস্ত ধুলাবালি এত দামি হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না. কাজে যখন জমাত আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলে, পায়ে হেঁটে যখন জমাত আল্লাহর রাস্তায় চলে তো ওই সময় যে ধুলাবালি উড়ে ওই ধুলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না. মেরে মহতরম দোস্ত উনি বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলার অভ্যাস করা চাই. যে সওয়ারি গাড়িতে ইত্যাদিতে আমরা অবশ্যই চলতে পারি. মাজুর যারা আছে, যারা চলতে পারে না, হাঁটতেই পারে না, তারা হয়তো বা এই সমস্ত সওয়ারি যানবাহনে চলবে,
কিন্তু শক্তি সামর্থ্য আছে, স্বাস্থ্য ভালো আছে, পায়দল চলতে পারি, এরকম আমাদের চেষ্টা করা চাই যে আমরা পায়দল আল্লাহর রাস্তায় চলি। আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি আমাদের গায়ে লাগুক, আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি উড়ুক, আর এই সমস্ত ধুলাবালি পায়ে লাগুক, কারণ এই ধুলাবালি জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না। আবার যে আল্লাহর রাস্তা পায়দল চলা আল্লাহর গোসাকে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা করে। মানুষের গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যান, আল্লাহ তাআলা গোসা হন, এবং আল্লাহ তাআলা যখন নারাজ হন আযাবের ফয়সালা করেন, তো আল্লাহর এই গোসাকে কে ঠান্ডা করবে? বলে যে আল্লাহর রাস্তার পায়দল চলা আল্লাহর গোসাকে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা করে। এই জন্য ভাই পায়দল আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলার জন্য কোশিশ করি। এমনি ভাবে একজন সাহাবী আল্লাহর রাস্তায় চলতেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন, তো উনি একটু রাস্তা থেকে একটু সরে সরে চলতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক না? সাহাবারা বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ অমুক। বলে তাকে ডাকো। তো যখন কাছে আসছে তো হুজুর বলতেছেন, কি ব্যাপার, তুমি একটু দূরে দূরে হাঁটতেছো, সবাই যে রাস্তায় চলতেছে তার থেকে একটু সরে সরে হাঁটতেছো। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই যে ধুলাবালি, বলে যে এই সমস্ত ধুলাবালি এগুলি আমার পছন্দ হয় না, এই জন্য আমি একটু দূরে দূরে হাঁটতেছি যাতে এই ধুলাবালি থেকে বাঁচতে পারি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে না না, তুমি এটা থেকে বেঁচো না, আরে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য পাউডার হিসাবে ব্যবহার হবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় চলা, আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলার জন্য চেষ্টা করা, আর আল্লাহর রাস্তার ফাজাইলকে সামনে রাখি যে আল্লাহর রাস্তায় চলার উপরে আল্লাহ তাআলা কি কি ওয়াদা করছেন, আল্লাহর রাসূল কি কি ফজিলত বলছেন। মুনতাখাব হাদিসের শেষের দিকে দাওয়াতের নম্বরের মধ্যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এর ফাজাইল সব জমা করে দিয়েছেন। সেটা আমরা ব্যক্তিগতভাবেও দেখি, তালিমের মধ্যেও পড়ি, তো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আল্লাহর রাস্তার ফজিলত কত বেশি। সেজন্য আল্লাহর রাস্তায় চলার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলার জন্য আমরা অভ্যাস করি এবং আল্লাহর রাস্তায় চলি। যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলবো, তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, চলতে চলতে আল্লাহর রাস্তায় যে চলবো, এখন কোন জায়গায় কোন এলাকায় পৌঁছলাম, তো সেখানে আমাদেরকে যখন আমরা এলাকায় ঢুকবো, তো ঢুকার আগে আমরা দোয়া করি। আর এই যে পায়দল চলতেছি, পায়দল চলার মধ্যে আমরা প্রত্যেককে দাওয়াত দিব, প্রত্যেককে দাওয়াত দিব, যাকে পাই তাকে দাওয়াত দিব। আমি কাউকে এ কথা মনে না করি কাউ সম্পর্কে যে এর মর্যাদা এরকম না যে আমি তাকে দাওয়াত দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে নিজের দাওয়াতের চেয়ে ছোট মনে করতেন না। অর্থাৎ আমি তাকে দাওয়াত দিব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাওয়াত দিবেন, অথবা দাওয়াত দিতে পারেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাকে তার মর্যাদা যেহেতু কম, একজন গোলাম তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিবেন, এরকম কি হতে পারে? এই কথা মনে করতেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই যেই হোক, সে গোলাম হোক, সে যত নিচ দরজার লোকই হোক না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাওয়াত দিতেন। নিজের দাওয়াতের বাহিরে তাকে মনে করতেন না, অথবা নিজের দাওয়াতের চেয়ে খাটো মনে করতেন না তাকে। এই জন্য যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলবো, তুমি এর মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, প্রত্যেককে দাওয়াত দিব, কোন লোক যাতে না ছুটে। বাসে চলতেছি তো বাসের মধ্যে আমরা দাওয়াত দিই, পায়দল চলতেছি যার সঙ্গে মোলাকাত হয় তাকে আমরা দাওয়াত দিই। দাওয়াত দিতে দিতে আল্লাহর রাস্তায় চলা, কোন লোক যাতে এই দাওয়াত থেকে খালি না যায়, তাকে ঈমান ইয়াকিনের দাওয়াত দেই, ঈমান আমালের দাওয়াত দেই। তো এরকম ভাবে তাকে দাওয়াত দিতে দিতে আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলবো। যখন আল্লাহর রাস্তায় চলতে চলতে যে মঞ্জিলে, যে গ্রামে অথবা যে এলাকায় আমাদেরকে মেহনত করার জন্য বলা হলো, আমরা সে এলাকার সীমানায় যখন পৌঁছি, তো সেখানে আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়াই করব যে যেটা সুন্নত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ভাই ওইদিকে তাকায় না, মেহেরবানি করে এদিকে তাকা, এবং এদিকে মোতাবাজ্জে থাকি। মানুষ কত কিছু করতে থাকে, আর যেখানে শোরগোল হইতেছে সেখানেও ভাইদেরকে একটু থামাইবার জন্য আমাদের খিত্তার সাথীরা আছেন, পুরানা সাথীরা আছেন, আপনারা সবাই ভাইদেরকে একটুখানি যে সান্ত্বনা দেন এবং তাদেরকে বসায় দেন, আওয়াজ যেন না হয়।
তো ভাই মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যে কথাগুলো বলতেছে মনোযোগ দিয়ে শোনার জিনিস, তাইলে আমরা মেহনত করতে পারবো। আমরা এই মজমার মধ্যে অনেকেই আল্লাহর রাস্তায় যাইতেছি, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য জমাতবন্দি হয়ে গেছি। উনি বলতেছেন যে ভাই, যখন আমরা ওই গ্রামের সীমানায় পৌঁছি, সেখানে যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া করতেন, ওই দোয়া আমরা করি, সুন্নত তরিকা মোতাবেক ওই দোয়া করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া করতেন, সে দোয়ার অর্থ হইল যে আমার অন্তরে এই গ্রামবাসীর, এই এলাকাবাসীর মহব্বত আল্লাহ পয়দা করে দেন, এবং এই গ্রামবাসীর লোকদের অন্তরের মধ্যে আমাদের মহব্বত পয়দা করে দেন। এই দোয়া করা যে আমাদের অন্তরের মধ্যে এই এলাকাবাসীর মহব্বত পয়দা করে দেন, আর এই এলাকাবাসীর অন্তরে আমাদের মহব্বত পয়দা করে দেন। ভাই এদিকে কেন এরকম করতেছেন? মেহরবানি করে এদিকে দৃষ্টি দেন, এদিকে খেয়াল করেন। 3 দিন পর্যন্ত কষ্ট করলাম, এখন শেষ পর্যন্ত আরেক দিকে মনোমনোযোগী হয়ে গেলাম, এটা কেমন হলো? তো নিজেকে একটু চিন্তা করেন। এই জন্য এত বিশাল মজমার মধ্যে বসছি, 2-4 জনে এরকম করলে সবাই করে। তো কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে উনি বলতেছেন যে ভাই, যখন আমরা কোনো এলাকায় পৌঁছি তখন আমরা সেখানে দোয়া করি, এলাকায় ঢোকার আগে দোয়া করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম ভাবে দোয়া করতেন, এবং সেখানে এই দোয়া করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ আমাদের মহব্বত এদের অন্তরে পয়দা করে দেন, এদের মহব্বত আমাদের অন্তরের মধ্যে পয়দা করে দেন, এলাকাবাসীর মহব্বত আমাদের অন্তরে পয়দা হয়ে যায়, এবং এলাকাবাসীর দিলের ভিতরে আমাদের মহব্বত পয়দা হয়ে যায়। এইভাবে দোয়া করে আমরা এলাকায় ঢুকি, এবং ঢুকে সর্বপ্রথম যেটা হবে সেটা হলো যে আমরা মসজিদে যাব এবং মসজিদেই উঠব। মসজিদের সুন্নত মোতাবেক ঢুকি এবং মসজিদের মধ্যে সামানগুলিকে এরকম ভাবে আমরা সাজায় সুন্দর করে রাখি, যাতে কোনো নামাজি যখন নামাজের সময় এলাকার লোকেরা আসবে তাদের জন্য কোনো নামাজ পড়তে অসুবিধা না হয়, অথবা কেউ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র দেখা বিরক্ত বোধ না করে। এজন্য সামানগুলিকে সুন্দরভাবে সাজায় রাখি, এবং সর্বপ্রথম আমল মসজিদের মধ্যে ঢোকার পরে যেটা হবে সেটা হলো, যদি নামাজের ওয়াক্ত থাকে তো আমরা 2 রাকাত নামাজ তাহিয়াতুল মসজিদ, মসজিদে ঢুকতে পারছি শুকরানা নামাজ, মসজিদে ঢুকার শুকরিয়ার নামাজ। আল্লাহ তাআলা আমাকে মসজিদে ঢুকতে দিতে, তার ঘরের মধ্যে আনতে, এটার জন্য শুকরানা নামাজ, এটাকে তাহিয়াতুল মসজিদ বলে। 2 রাকাত নামাজ আমরা সেখানে আদায় করি। নামাজ আদায়ের পরে আমরা মশওয়ারার জন্য বসে যাই। মশওয়ারা বড় গুরুত্বপূর্ণ আমল, ইজতিমাই আমল। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে এই মশওয়ারার আমলকে নামাজের সঙ্গে মিলাইয়া বয়ান করেছেন। কোরআনে যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই মশওয়ারার কথা বলছেন, বলে যে নামাজের সঙ্গে মিলাইয়া একই আয়াতের মধ্যে আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিরাব্বিহিম ওয়া আকামুস সালাহ ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম। তো নামাজ আর মশওয়ারাকে একসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন। যদিও নামাজ অত্যন্ত ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচা গুরুত্বপূর্ণ আমল, সেই হিসাবে না হইলেও নামাজ একটা উম্মতের ইজতিমাই আমল, তো এমনি ভাবে মশওয়ারাও একটা ইজতিমাই আমল। তো আল্লাহ তাআলা মশওয়ারার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই মনে করেন যে কোরআনের আয়াতের মধ্যে নামাজের সঙ্গে একই সঙ্গে মশওয়ারার কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, এই মশওয়ারা ভারী গুরুত্ব রাখে। আমরা মশওয়ারার জন্য বসে যাই, এবং এলাকার সাথী যারা আছে তাদেরকেও আমরা এই মশওয়ারার মধ্যে শরীক করি, যাতে আমরা এই এলাকার হালত জানতে পারি, অবস্থা জানতে পারি। এই জন্য এলাকার সাথীদেরকেও আমরা আমাদের মশওয়ারার মধ্যে শরীক করি। এবং এই মশওয়ারার মধ্যে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বসার আগে আমরা যখন মসজিদে পৌঁছবো, তো ওইখানে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের খানা পিনার ইন্তজাম এটা সবার আগে করি। মনে করেন যে কোনো আমাদেরকে খানা পাকে তবে তো চুলে আগুন দিয়ে দিই, পাতিল চড়াইয়ে দিই আমরা, যাতে এলাকার লোকেরা এসা এই কথা মনে না করে যে ভাই এরা খাবে কোত্থেকে, এদেরকে তো আমাদেরই খাওয়াইতে হবে না। তাদের মধ্যে এই জিনিস, এই খেয়ালই পয়দা হইতে না পারে। তারা আসার আগেই আমরা আমাদের খানা পিনা পাক করার জন্য ব্যবস্থা নিয়ে নিব। আমাদের দিলের ভিতরে কোন রকম সোয়াল না আসে। বলে যে যখন সোয়াল আসলো, তো আল্লাহ তাআলা যে মখলুকের থেকে সোয়াল করে, চায়, এবং তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে চায়, তাদের কাছে চায়, তো আল্লাহ পাক তার জন্য অভাবের দরজাকে খুলে দেন। আর যখন সে মখলুক থেকে তার হাজতকে, তার জরুরতকে গোপন করে,
শুধু সে আল্লাহ তাআলার কাছে চায়, মখলুকের কাছে কোনো জিনিস সে চায় না, দিল থেকেও চায় না, তো আল্লাহ পাক তার জন্য সচ্ছলতা আর ঘৃণা এটার দরজাকে আল্লাহ তার জন্য খুলে দেন। তো আল্লাহর রাস্তায় গেছি আমরা, আল্লাহর রাস্তায় গেছি, এখানে যদি আমরা কোন সোয়াল করি মানুষের কাছ থেকে, তো এটা তো আমি আল্লাহর রাস্তা বড় উঁচা রাস্তা, এখানে সোয়াল করলাম তো আল্লাহ তাআলা তো বড় অভাবের দরজা আমার জন্য খুলে দিবে। এই জন্য কারো কাছে কোনো জিনিস সোয়াল করা নয়, কারো কাছে কোনো জিনিস চাওয়া নয়, চাওয়ার এরাদাও রাখা চাই না। নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, ইহা থেকে একটা লবণ, নুন, এইটাও আমরা আমার জরুরতের জিনিস আমরা আমাদের সঙ্গে রাখি। লবণও যেন কারো কাছে চাইতে না হয়, লবণের মতো সাধারণ জিনিসও যেন মানুষের কাছে চাইতে না হয়। প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা কোনো গ্রামবাসীর কাছ থেকে কিচ্ছু চাই না, এবং তাদের কাছে একটু লবণও যেন না চাই, কোনো প্রয়োজনে কোনো জিনিস না চাই। এই জন্য বলেন যে ভাই, নিজেদের সব ইন্তজাম নিজেদের সঙ্গে রাখা, এবং যাতে গ্রামবাসী এলাকাবাসী একথা মনে করতে না পারেন যে এদের তো খাওয়া দাওয়ার ইন্তজাম করতে হবে, খাওয়া দাওয়ার কোনো ইন্তজাম দেখতেছি না। এই জন্য আমরা তারা আসবার আগেই আমাদের এই পাক শাকের ইন্তজাম শুরু করে দেওয়া চাই, যাতে তারা আসলে বুঝে যে যাক এদের কাছে খানা পিনার ব্যবস্থা আছে, আমাদেরকে খাওয়াইতে হবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, এই জন্য সর্বপ্রথম তো হইল আমরা আমাদের খাওয়া দাওয়ার ইন্তজাম, খেদমতের ইন্তজাম, এটা সর্বপ্রথম শুরু করে দিব। এরপরে মেরে মহতারাম দোস্ত মশওয়ারায় এলাকার সাথীদেরকে সবাইকে নিয়ে বসি এবং সবাইকে নিয়ে আমরা মশওয়ারা করি। তো এই মশওয়ারার মধ্যে আমরা একটু হলো যে ভাই সারাদিন আমরা কি আমল করবো, এই আমলগুলার মশওয়ারা করে নেই, এবং এই এলাকার মধ্যে যত মুসলমান বাস করে সমস্ত মুসলমান তাদের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত সাক্ষাৎ হবে, তাদের কাছে গাছতে যাব, এটার জন্য তরতিব কায়েম করি। মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা কায়েম করলাম, তো এই তালিমের হালকা কায়েম করে আগে যেমন বলা হইলো যে তালিমের জন্য আমরা গাছত করি, তো দুই সাথী করে বাইরে যারা মানুষ মশগুল আছে, দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত আছে, এই সমস্ত লোকদেরকে সেখান থেকে বুঝায় শোনায়া তাদেরকে তালিমের হালকার মধ্যে ইমান আমলের হালকা মসজিদ, ইমানের হালকা মসজিদের মধ্যে চলতেছে, তো সেই সমস্ত হালকার মধ্যে বাইরে থেকে লোকদেরকে নিয়ে আস। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে এক গাছটা তো হলো তালিমের গাছ। দ্বিতীয় গাছটা আমরা সেখানে করব, সেটা হল উমুমি গাছ, মানে ওই এলাকার প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আমরা দাওয়াত নিয়ে যাব, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা দাওয়াত দিব, প্রত্যেক মুসলমানকে আমরা দাওয়াত দিব। তো একটা উমুমি গাছ করবো। এটি হলো খুসুসি গাছ করবো। একটা খুসুসি গাছটা যেটা হবে সেটা হলো যে ভাই ওলামায়ে কেরাম আছেন এলাকার মধ্যে, বুজুর্গানের দিন আছেন, তাদের খেদমতে হাজির হওয়া এবং তাদের কাছ থেকে দোয়া চাওয়া, তাদের কাছ থেকে দোয়া নেওয়া। এমনি ভাবে দুনিয়ার লাইনে কেউ বড় আছেন, দুনিয়ার মাল দৌলত, দুনিয়ার সর্দারি মাতবরি, এই সমস্ত লাইনে বড় আছেন এলাকার মধ্যে, তো তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে যাওয়া। কিন্তু সেখানে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া তাদের কোনো জিনিস যেন আমার দিলের মধ্যে প্রভাব না ফেলে, এই জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করা। মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝব, তাকে যে আমি দাওয়াত দিব, তার দুনিয়াকে একেবারে নিকৃষ্ট করে তার সামনে বয়ান করলাম, আপনি এগুলি কি করেন, এগুলি দুনিয়ার কোনো দামই নেই, এই মাল দৌলত এগুলির কোনো দামই নেই, এইরকম ভাবে কথাবার্তা না বলি। কারণ সে একটা জিনিসকে দাম দিতেছে, সে একটা জিনিসকে মূল্যবান মনে করে। আমি যখন এটাকে খুব হেয় করবো, তুচ্ছ করবো, তো তার দিলের মধ্যে কষ্ট লাগবে, এবং সে আমার কথা, ভালো কথাগুলিও সে নিতে চাইবে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এইভাবেও কথা বলা চাই না যে তার কাছে যা আছে এগুলি কোনো দামই নাই, এগুলির কোনো মূল্যই নাই, এগুলি খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, এই জিনিসও না। আর মেরে দোস্তা বুজুর্গ, তার কাছে আমরা আখিরাতের কথা বলি, ইমানের কথা বলি, আমালের কথা বলি, এবং তার দিলের মধ্যে এরকম ভাবে মসজিদে আসার জন্য তাকে তৈরি করি, মসজিদওয়ালা আমালের জন্য তাকে তৈরি করি। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, একটু হলো যে তার কাছে যা আছে দুনিয়াবি সামান, এটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করা, আবার এইটাকে খুব একটা বাড়াইয়া চালাইয়া তার দিলের তারে কুলানোরও কোনো প্রয়োজন নেই, বরং আমি যে দাওয়াত দিয়ে গেছি সেটাকে বয়ান করি। তো
তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, এক গাছ তো হলো এক খুসুসি গাছ, তালিমি গাছ হলো, উমুমি গাছ হলো, খুসুসি গাছ হলো, আরেকটা গাছ হবে যেটা উসুলি গাছ হবে। ভাই লোকজন মেহনত করেছে, লোকজন তৈরি হয়েছে এবং তারা নাম লেখাইছে। তো এই সমস্ত লোকদেরকে আবার তার ঘর থেকে তৈরি করে নিয়ে আসা এবং যাতে সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, এর জন্য আমাদেরকে কোশিশ করতে হবে। তো মেরে মহতারাম দোষটা বলবো, একটা হলো যে উসুলি গাছ তো আমাদেরকে এলাকার মধ্যে করতে হবে, অমুমি গাছ, খুসুসি গাছ, উসুলি গাছ, এই সব কটা গাছটি আমাদেরকে এই এলাকার মধ্যে করতে হবে। আর এই কথা খুব মনে রাখি যে একটা মসজিদের মধ্যে আমরা গেছি, সেই মসজিদগুলা পার করা কয়টা মসজিদ আমরা কাম করব, এক এক মসজিদ করে করে পার করে চলে গেলাম। কোনো মসজিদে একদিন থাকলাম, কোনো মসজিদে 2 দিন থাকলাম। অথবা আমরা এই কথা মনে করি যে এখান থেকে একটা নগদ জমাত আল্লাহর রাস্তায় বের করতে হবে, নগদ জমাত বের হইলেই আমাদের কাম শেষ হয়ে গেছে, কাজে এখন আরেক মসজিদে যেতে হবে। উনি বলতেছেন যে না, এরকম নয়, বরং জিনিসটা হলো এই যে আমরা যে মসজিদে গেছি সেই মসজিদের মধ্যে এই মসজিদের লোকেরা মসজিদের আমাল করতে শুরু করে, মসজিদ আবাদির যে আমাল আছে সে আমলগুলি তারা শুরু করে দিচ্ছে। এখানে মসজিদ আবাদির আমল এই মসজিদে জিন্দা হয়ে গেছে, এইটাও আমাদেরকে দেখতে হবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এলাকার লোকেরা এই মসজিদ এই জন্য ভাই মেরে মহতরম দোস্ত বলে যে ওই মসজিদের মধ্যে মসজিদের 5 কাম চালু হইল কিনা, যতক্ষণ চালু না হয়েছে ততক্ষণ আমরা ওই মসজিদে অবস্থান করি। 1 দিন লাগে, 2 দিন লাগে, 3 দিন লাগে, কোন এরকম কোন সময়ের কোন সীমাবদ্ধতা নাই যে ভাই 1 দিনই থাকতে হবে অথবা 2 দিনই থাকতে হবে। বরং আমরা তো একটা কাজের জন্য গেছি, কাজেই আমরা ওই মসজিদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত 5 আমল চালু না হয়েছে এবং তারা এই আমলকে করতে না শুরু করছে এবং আমরা হাতে কলমে তাদেরকে মসজিদ আবাদির কাজটা বুঝায় না দিচ্ছি, দেখায় না দিচ্ছি যে কিভাবে মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা লাগে, কিভাবে মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা লাগে এবং কিভাবে এরকম ভাবে গাছ করে লোকদেরকে আনতে হয়, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে করি। মানে একটা কথাই বলছেন যে ভাই যে কোনো মসজিদে জমাত যাবে, ওই মসজিদে যে জমাতের সাথীরা আছে, মসজিদের যে জমাত আছে, এই জমাতকে নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে, নিজেদের সঙ্গে তশকিল করে নেবে, বলে ভাই আমরা এখানে আছি, আপনারাও আমাদের সঙ্গে বিছনা নিয়ে থাকেন। তো এইভাবে মসজিদ বা জমাতকে সঙ্গে রাখবে, তাদেরকে মসজিদ আবাদের কাজ বুঝাই নেবে। আবার যে আমাদের মাকসাদ এটা নয় যে ভাই খালি একটা মসজিদ 2টা মসজিদকে আমরা এরকম করলাম, সারা দুনিয়ার সমস্ত মসজিদকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মসজিদ বলে ওই মসজিদে যে আমাল হতো ওই নমুনায় উঠানো, এটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য। যে সারা দুনিয়ার সমস্ত মসজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় হুজুরের মসজিদে যে নমুনার ছিল, মসজিদে যে আমাল ছিল, সারা দুনিয়ার সমস্ত মসজিদগুলোতে ওই আমাল জিন্দা হয়েছে।